मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में आज एक प्रोग्राम का आयोजन यहां पर हो रहा है। इस प्रोग्राम में उपस्थित इनॉग्रेटर एंड चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह महोदय, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, अनिमेश देबबर्मा महोदय, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, all the students from various colleges, faculties, parents and each one of you present here. सभी को मैं डिपार्टमेंट की तरफ से और व्यक्तिगत तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापित करता हूं। डायरेक्टर साहब ने अभी स्कीम के बारे में आप सभी को बताया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2023-24 सत्र से ये स्कीम शुरुआत हुई है और ये पहली बार है कि हम लोग स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और इस स्कीम के तहत टोटल 140 स्कूटीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। आज सभी जगह से कॉलेजेस की छात्राएं यहां पे आई हुई हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट से यहां पर आई हुई है। वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हम लोगों ने स्कूटीज रखी है यहीं पर है और आप सभी लोगों को प्रोग्राम के बाद में यहीं से हम लोग स्कूटी का वितरण करेंगे। ये जो एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट जेंडर पैरिटी को लेके एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। स्टेट गवर्नमेंट का जो जितना भी सारे प्रयास रहे हैं वो सिर्फ ना केवल जेंडर पैरिटी को लेके बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों को लेके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करती है और उसी दिशा में बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के प्लान हैं जिसको लेके हम लोग आगे चले हैं। एक डेटा मैं आप सभी लोगों के लिए देना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन का हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में और नेशन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें बोला है कि अगर हम हमारी स्कूलिंग का और कॉलेजेस का अगर एक साल भी अगर हम बढ़ाते हैं ऑन एन एवरेज तो हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी में अराउंड 0.37% की ग्रोथ होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और जितनी भी सारी इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी बड़ी रिसर्च करी है और उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई है कि जब तक हम लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ावा नहीं देंगे, स्पेशली हायर एजुकेशन में, तब तक हमारा विकसित होने में बहुत चैलेंजेस हमारे सामने हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ वर्कफोर्स का ऑलमोस्ट 50% विमेन है। तो विमेन सेंट्रिक बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चलाई है और आज जो इम्पोर्टेंट स्कीम आज ऑनरेबल सीएम सर ने यहाँ जो इनॉग्रेट की है, मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें आगे आने वाले टाइम में हमारे जितने भी सारे इंडेक्सेज है वो बढ़ेंगे। आज इसके अलावा हम लोग एक बुकलेट का भी इनॉग्रेशन करने वाले, अनवेलिंग करेंगे और जो ट्रेंड्स उसमें सामने आए हैं वो ट्रेंड्स में बताया गया है कि 2010 से और 2025 के बीच में स्टेट गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव से आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि क्या क्या चेंजेस आए। स्पेशली विमेन जो पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, उसमें आपने देखा होगा कि 0.69% से 0.89% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपने देखा होगा, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, स्पेशली हम लोग प्राइमरी स्कूलिंग के लेवल पे देखते हैं और 10th के लेवल पे देखते हैं कि जीआर काफी ठीक है हमारा। प्राइमरी लेवल पे सभी बच्चे पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट 100%, इवन मोर देन 100%, 120% जीआर हमारा रहता है। लेकिन हायर एजुकेशन में हम लोग जैसे जैसे जाते हैं उसका जो रिटेंशन रेट है, जीआर है, वो काफी कम होता जाता है। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के लिए जो हमारे फिगर जो 2010 में थे उसमें डेफिनेटली हम लोगों ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है। जो पहले 10-11% था, आज वो 20% है, 21% है, जो हमारा 2021 तक का डाटा दिखा रहा है। तो आई एम श्योर कि स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे विजन है, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो डेफिनेटली नॉट ओनली जीआर बल्कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स में भी मदद करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा से ये विजन रहा है कि जो एजुकेशन के सेक्टर में, स्पेशली हायर एजुकेशन के सेक्टर में सभी क्लासेस का ध्यान रखा जाए, सारे स्ट्रीम्स में हम लोग डेवलप करें और सारे सेक्टर्स को हम लोग टच करें। इसी को लेके अगर आप देखें तो विमेन, सारे क्लासेस को लेके देखें तो विमेन के सेक्टर में देखिए, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन का जो एनरोलमेंट है, उसका जो पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ाने के लिए आज का स्कीम है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो दिव्यांगजन है, ब्लाइंड के लिए जो
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जाता है। तो बहुत सारे स्कीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत सारे क्लासेस को टारगेट करके की जाती है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का विजन है कि सारे सेक्टर्स में हम लोग डेवलप करें, तो इसी को लेकर स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप लोगों ने लक्ष्य का नाम सुना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का विजन है कि हम लोग जितनी भी बड़ी बड़ी हायर पोस्ट हैं उस पर हमारा स्टेट का क्लेम हम लोग कर सकें। इसके अलावा सुपर 30 हम लोग करते हैं ताकि जितने भी सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स वगैरह में भी हमारा पार्टिसिपेशन रहे। तो स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा से रहा है। बीएड स्कीम को लेके बीएड अनुप्रेरणा स्कीम 2019-20 से चल रही है। तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो चाहती है स्टेट गवर्नमेंट की सारे सेक्टर्स में हम लोगों का डेवलपमेंट हो। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि सारे स्ट्रीम्स को हम लोग टच करें। आजकल जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद में जो फ्लेक्सिबिलिटी सभी बच्चों को मिली है, सभी कॉलेज गोयर्स को मिली है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े, वोकेशनल और स्किल बेस्ड जितने भी सारे कोर्सेज हैं उसकी तरफ हम लोग, हमारा इनिशिएटिव ज्यादा रहता है। और जिस तरह का क्रेडिट सिस्टम का जो प्रोविजन है उसमें, तो उससे एक जो शिफ्ट है, जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी का शिफ्ट है या जो गवर्नमेंट का जो फोकस है, वो अभी ह्यूमैनिटीज और जो ट्रेडिशनल जितने भी सारे सेक्टर्स है उससे बढ़ के एक साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वोकेशनल से रिलेटेड उस सेक्टर में हमारा फोकस बढ़ा है। और इसी चीज को आप लोग देखेंगे जब गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज में, और गवर्नमेंट का जो विजन रहा है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी सारी नई नई यूनिवर्सिटीज अभी आ रही हैं, 3 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। रिसेंटली अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट समिट में भी बहुत सारे लोग आए हैं जो कि यहाँ पर स्किल बेस्ड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन करना चाहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन करना चाहते हैं। साथ ही इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट का आगे प्रयास भी रहेगा कि जितने भी सारे कॉलेजेस पिछले 2-3 साल में खोले हैं, 3 नए कॉलेजेस खोले हैं, आगे आने वाले टाइम में भी स्टेट गवर्नमेंट का एक एफर्ट रहेगा कि नए नए कॉलेजेस हम लोग सारे सेक्टर तक पहुंचे, सारे क्षेत्रों तक पहुंचे। और आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी नई नई इनॉग्रेशंस, नई नई ओपनिंग्स आई एम श्योर कुछ ही दिनों में होगी। मैं जितने भी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं सभी को बोलना चाहूंगा कि ये जो आज का इनिशिएटिव है, ये एक इनिशिएटिव, एक आयाम है, एक डायमेंशन है, बट आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी और कि जो एनईपी में आप लोगों को पॉसिबिलिटीज मिली है उसका आप लोग पूरी तरह से उसको एनकेश करिए। आजकल आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटीज है, जो स्वयं पोर्टल पे जाके आप लोग अलग अलग तरीके के जो कोर्सेज कर सकते हैं, वोकेशनल वाले कोर्सेज रहे, कोई से भी रहिए। तो मैं स्कूल अथॉरिटीज से भी रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी सभी लोगों से भी करता हूं कि आजकल स्कोप एनईपी के बाद में गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में और जो ऑनलाइन की जो क्लासेज हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हायर एजुकेशन उतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि एक्सेसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस तरफ आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। एक और रिपोर्ट नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च NBER, उनकी एक स्टडी है, उससे मैं अपने भाषण को विराम दूंगा। उन्होंने बोला है कि अगर हमारे एशिया में, एशिया जिसमें इंडिया भी आता है, साउथ एशिया में के जितने भी सारे कंट्रीज हैं, अगर उसमें हम लोग जो वोकेशनल एजुकेशन, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन से अगर हम लोग हमारे युवाओं को तैयार कर पाए, तो हमारी जो टोटल इकोनॉमी है, इकोनॉमी में $100 बिलियन का इजाफा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स बढ़ रही है, किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के जो डायमेंशंस है, पैरामीटर्स हैं, वो सारे चेंज हो रहे हैं। तो उसी बदलते हुए डायमेंशंस के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ना है। एंड आई एम श्योर कि हमारे स्टेट के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो आगे आने वाले टाइम में इन सभी विकल्पों का फायदा उठाएंगे। और इसके अलावा हमारा भी प्रयास रहेगा कि यहाँ पर जितनी भी सारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हम लोग आगे आने वाले टाइम में, अगले 5-6 महीने में उनको अपग्रेड करें किसी हद तक। विमेंस कॉलेज और TIT, इनको लेके भी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारे विकल्प है, हम लोग उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहा है। दोबारा से सभी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी टॉपर्स हैं और जिनको आज स्कूटी मिलेगी, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एंड आई एम श्योर कि स्टेट गवर्नमेंट का ये जो
इनिशिएटिव है वो आप सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा और हम लोग एक बड़े आयाम में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। এবারে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সাফল্য গাথা রচিত পুস্তক এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ অফ হায়ার এডুকেশন এর আভরণ উন্মোচন করবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয় এবং সম্মানিত অতিথিবর্গকে। Education is incomplete without knowledge sharing. So, ladies and gentlemen, our honorable dignitaries on the dais has officially unveiled a significant publication, a statistical review of higher education. Thank you so much, honored dignitaries on the dais, for this unveiling. আমরা এবারে সেই মাহেন্দ্র ক্ষণের সাক্ষী হতে চলেছি, ছাত্রীদের মধ্যে স্কুটি বিতরণের সেই অনুষ্ঠান। ছাত্রীদের হাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্কুটির চাবি তুলে দেবেন। পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এবং আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি হিরো মোটরসের পক্ষ থেকে দুটি হেলমেট তুলে দেওয়া হবে ছাত্রীদের হাতে। প্রথমেই আমি স্কুটি নেবার জন্য মঞ্চে ডেকে নেছি এমবিবি কলেজের ছাত্রী কঙ্কনা নাথ এবং বিবিএমসি কলেজের ছাত্রী অনামিকা ঘোষকে। এমবিবি কলেজের ছাত্রী কঙ্কনা নাথ এবং বিবিএমসি কলেজের ছাত্রী অনামিকা ঘোষ। I would like to request our honored dignitaries on the dais to hand over this demo keys or the scooties to our meritorious young beneficiaries. From MBB College, Ms. Kankana Nath. With this demo key, honorable dignitaries will be giving them a helmet and a document which is sponsored by the Transport Department, Government of Tripura. Next from the BBMC College, Ms. Anamika Ghosh. বিবিএমসি কলেজের ছাত্রী অনামিকা ঘোষ এবারে স্কুটির চাবি তুলে নিচ্ছেন। সবার কাছ থেকে একটু জোরে করতালি আশা করব। After that, I would like to request Ms. Hasina Debarma from Women's College and Ms. Nikita Sarkar from Ram Thakur College to please proceed towards the stage. উইমেন কলেজের ছাত্রী হাসিনা দেববর্মা এবং রাম ঠাকুর কলেজের ছাত্রী নিকিতা সরকার স্কুটি নিচ্ছেন। Now we have on the stage Ms. Hasina Debarma from Women's College. Now from Women's College, Ms. Hasina Debarma. They will be given a demo key of the scooty along with helmet and their authentic documentation of the scooty. Receiving the keys, Ms. Hasina Debarma from Women's College. এবারে ডেকে নেব রাম ঠাকুর কলেজের ছাত্রী নিকিতা সরকারকে। রাম ঠাকুর কলেজের ছাত্রী নিকিতা সরকার। After that, I would like to request Ms. Chanda Das from Ravindranath Thakur Mahavidyalaya Vishalgarh and Ms. Arpita De from Netaji Subhash Mahavidyalaya Udaipur to come forward towards the stage. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় বিশালগড়ের ছাত্রী ছন্দা দাস এবং নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় উদয়পুরের ছাত্রী অর্পিতা দে।
স্কুটির চাবি নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় বিশালগড়ের ছাত্রী চন্দা দাস। Now Ms. Arpita Dev from Netaji Subhash Mahavidyalaya, Udaipur. A demo key for the scooty along with registration and other documents and a helmet, which is sponsored by the Transport Department, Government of Tripura. After that, I would like to request on the stage Ms. Biva Das from Kabi Nazrul Mahavidyalaya and Ms. Sushmita Nath from Ishwar Chandra Vidyasagar College, Bilonia. কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী বিভা দাস এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ বেলোনিয়ার ছাত্রী সুস্মিতা নাথ এবারে স্কুটি নেবে। After that, I would like to request Ms. Suswagata Dev from Dasharath Dev Memorial College, Khuai, and Ms. Momita Malakar from Government Degree College, Dharmanagar, to be ready near the stage. স্কুটির চাবি নিচ্ছেন বিভা দাস, কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী। এবারে স্কুটির চাবি নেবে সুস্মিতা নাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ, বিলোনিয়ার ছাত্রী। Up next, we have Ms. Suswagata Dev from Dasharath Dev Memorial College, Khuai. সুস্বাগতা দেব, দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজ, খোয়াই। স্কুটির চাবি নিচ্ছে সুস্বাগতা দেব। After that, Ms. Momita Malakar from Government Degree College, Dharmanagar. এবারে স্কুটির চাবি নেবেন মৌমিতা মালাকার, গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, ধর্মনগরের ছাত্রী। After that, I would like to request to be near the stage Ms. Priya Devnath from Government Degree College, Ambedkar, Fotikroy, and Ms. Riya Gwala from Ramkrishna Mahavidyalaya. গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, আম্বেদকর, ফটিকরায়, প্রিয়া দেবনাথ এবং রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী রিয়া গোয়ালা এবারে স্কুটি নেবেন। Ladies and gentlemen, as we all know that today 140 scooters will be given to our young meritorious beneficiaries, out of which symbolically we will be handing over 15 demo keys to our meritorious students. On the stage now we are having Ms. Priya Devnath from Government Degree College, Ambedkar, Fotikroy. After that, Ms. Riya Gwala from Ramkrishna Mahavidyalaya, receiving the demo key, helmet and the documentation of a scooty. After that, I would like to request on the stage Ms. Zui Nandi from Swami Vivekananda Mahavidyalaya and Ms. Behena Riang from Government Degree College, Kanchanpur. স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী জুই নন্দী এবং গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ কাঞ্চনপুরের ছাত্রী বেহেনা রিয়াং এবারে স্কুটি নেবেন। স্কুটির চাবি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তুলে দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী রিয়া গোয়ালার হাতে। After that, I would like to request on the stage to be ready Ms. Joyshri Sharkar from Government Degree College, Longtrai Valley, Dhalai, Tripura, and Ms. Supradipta Nandi from Michael Madhusudan Datta College, Shabroom, to be ready near the stage. Right now, Ms. Behena Riang from Government Degree College, Kanchanpur, is receiving her demo key. Up next, I would like to request on the stage Ms. Joyshri Sharkar from Government Degree College, Longtrai Valley, Dhalai, Tripura. গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, লংতরাই ভ্যালি, ধলাই, ত্রিপুরার জয়শ্রী সরকার।
এবারে স্কুটির চাবি নেবার জন্য মঞ্চে ডেকে নেব মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ সাবরুমের ছাত্রী সুপ্রদীপ্তা নন্দী। Once again, I would like to request all the students to kindly give a huge round of applause for all our young beneficiaries for receiving this demo key and helmet on behalf of their meritorious education. Thank you so much, dignitaries, for handing over this demo keys and helmets to our meritorious students. এবারে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে। সবাইকে নমস্কার। যতন কুলঙ্কা মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় আজকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 2023-24 শিক্ষাবর্ষে যে স্কুটি বিতরণ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী রাবেল হামেন্দ্র কুমার, স্পেশাল সেক্রেটারি হায়ার এডুকেশন, শ্রী অনিমেষ দেববর্মা, ডাইরেক্টর হায়ার এডুকেশন, এবং আমার সামনে যারা হায়ার এডুকেশনের সমস্ত অফিসিয়ালরা এখানে উপস্থিত আছেন, টিচার্সগণ উপস্থিত আছেন, খুব সম্ভবত গার্জিয়ানরা এখানে উপস্থিত আছেন, এবং আমার প্রিয় ছাত্রীরা এবং আমার মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এরকম একটা অনুষ্ঠানে আপনারা উপস্থিত থাকার জন্য। আমাদের সরকার মুখে যা বলে তাই করে। এতদিন ধরে ক্লাস 9-এ যারা মেয়েরা পড়ে তাদেরকে আমরা প্রায় 1.5 লাখের মতো আমরা বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি। আমরা যখন বলতাম যে স্কুটিও দেব, তো বিরোধীরা অনেক সময় ভ্রুকুটি করেছে, কিন্তু আজকে তা প্রমাণ করলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন যেটা বলেন, উনি যা করেন আমরাও সেই দিকেই করি, আমরা যা বলি তাই করি। আজকে কিন্তু এখানে খুবই ভালো লাগছে যে আমাদের যারা মেয়েরা আছে কন্যাদের আমরা আজকে স্কুটি দিতে পেরেছি। প্রায় 100টা প্রথমে কথা হয়েছিল যে 100 স্কুটি দেওয়া হবে, পরবর্তী সময় আমরা ডিসিশন নিলাম যারা সিবিএসসির আছে তারাই বা কেন বাদ যাবে, তো তাদেরকে আরো ক্যাবিনেটে ডিসিশন নিয়ে আরো 40টা দেওয়া হচ্ছে। এখানে মেইন যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যারা মেয়েরা আছে তাদের আরো আগ্রহ বাড়বে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, এবং আমরা মহিলাদের এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলি। তো এই যে একটা আমরা নতুন আইডিয়া আমরা নিলাম, সেটা আমার মনে হয় একটা দৃঢ় পদক্ষেপ আগামী দিনে মহিলা ক্ষমতায়নের জন্য। আমরা উচ্চশিক্ষার যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখানে তার যে প্রাতিষ্ঠানিক যে পরিবেশ এবং সেখানের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট সবকটাই আমরা ডেভেলপ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, এবং ওখানকার যাতে গুণগত শিক্ষাও বাড়ে তারও চেষ্টা আমরা করছি, এবং সেই বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে বলেছেন। আমরা এর মধ্যে 2018 সালের যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 সেটারকে সামনে রেখে আমরা অনেক কিছু আমাদের যে উচ্চশিক্ষা দপ্তর অনেক কিছু অ্যাকশন ওনারা নিয়েছেন। ফর এক্সাম্পল সুপার 30 এই বিষয়ে কথা হয়েছে, লক্ষ্য প্রকল্প এবং CM7 এইসব প্রকল্প আমরা চালু করেছি। তাতে করে যারা শিক্ষার্থী আছে তাদের মধ্যে অনেকটা তাদের মানে অনুপ্রেরণা যোগাবে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনার যে অনেকগুলো বিষয় এখানে রাখা হয়েছে, কিছু ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করেছে, আমি সবকটা এখানে বলতে চাচ্ছি না। যেমন এখানে বীমা, তাদের যে বীমা এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটও কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে আজকে। যারা এই প্রকল্পের যারা সুবিধা নেবেন তাদের কিছু শর্তাবলীও এখানে রাখাও হয়েছে। যেমন যারা সাধারণ ডিগ্রি কলেজের যে কোনো ফার্স্ট ইয়ারে যদি সেমিস্টারে পাঠরত থাকে তবেই তারা পাবে, এবং যারা সিবিএসসি বা টিবিএসসির
80% যদি ওরা প্রায় তারাই এই পরীক্ষার মধ্যে তাদেরকে সেভাবে সিলেকশন করবে, অ্যাবাভ মোর দেন 80%। এবং যারা ফ্যামিলির মধ্যে যারা 8 লক্ষ টাকার বার্ষিক আয়, তারাই এই সুযোগটা এখানে পাবেন। পিআরটিসি তো অবশ্যই থাকতে হবে। আমরা একটু আগে আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও অনেকটা কিন্তু বাড়ছে এখন। যখন আমরা আমাদের ডিগ্রি কলেজগুলোতে যারা মহিলারা আছেন, আমরা মহিলা এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলছি এবং সেই দিকে কিন্তু আমরা কাজ করছি। তাতে দেখা গেছে যে যখন আমরা ভর্তি ফি এবং কলেজ ডেভেলপমেন্ট ফি এবং অন্যান্য যে ধরনের ফি, এক্সাম ফি, এগুলো যখন আমরা মুকুব করলাম, তাতে করে এই জিআর রেশিও কিন্তু অনেকটা বেড়ে গেছে আমাদের ত্রিপুরাতে। আমাদের চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করেছি যারা দিব্যাঙ্গজনেরা আছেন, দৃষ্টিহীন যারা আছেন তাদের জন্য। যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর তাদেরকে 5,000 টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, এবং যারা ডিপ্লোমা কোর্স করছে তাদের 4,000 টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে আমরা জিরানে একটা নতুন আইন কলেজ আমরা করেছি এখানে, এবং সেখানে ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আইটি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ওয়াইফাই পরিষেবার সুযোগ আমরা সেখানে ব্যবস্থা করেছি। এতে করে প্রায় 15 করোড় খরচ বরাদ্দ রাখার জন্য আমরা সেটাকে আমরা সম্মতি দিয়েছি। দম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, আমি গতকালও সাবরুম আমি গিয়েছিলাম সেই ইউনিভার্সিটিতে, এবং আগামী দিন এটা ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট আমার মনে হয় যে ইউনিভার্সিটি হতে যাচ্ছে। এতে করে সাউথ ইস্ট এশিয়ার সমস্ত যে আমাদের দেশ আছে তাদের সাথেও কিন্তু একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা সেখানে হবে, এবং আমাদের সাথে যে রিলেশন সেটাও কিন্তু অনেকটা বাড়বে বলে আমার বিশ্বাস। টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি এখানে ত্রিপুরাতে চালু আছে, এবং আরিয়াবাট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে চালু হয়েছে। তো এই যে আমাদের এনইপি 2020 এবং এই 3টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কারণে আমার মনে হয় যে ত্রিপুরাতে নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে একটা এডুকেশন হাব হতে যাচ্ছে। উদয়পুরে আমরা মাতা ত্রিপুরেশ্বরী ওপেন ইউনিভার্সিটি স্থাপনের জন্য আমরা বিধানসভায় সেখানেও অ্যাক্ট পালন করেছি, এবং তাতে করে আরো এই যে 3টা ইউনিভার্সিটি হলো প্লাস ওপেন ইউনিভার্সিটি আমরা করলাম। এখানে স্পেশাল সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন প্রচুর যারা ইনভেস্টার্স এখন ত্রিপুরাতে আসছে, এবং তারা চাইছে বিশেষ করে এডুকেশন ক্ষেত্রে যে তারাও চাইছে এখানে বিভিন্ন যে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট থেকে আরম্ভ করে হেলথ সেক্টর থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় এই ধরনের ইউনিভার্সিটি খুলতে বা কলেজ খুলতে তারা আগ্রহী প্রকাশ করেছেন, এবং সেগুলো দপ্তরের এখনো বিবেচনাধীন আছে। এছাড়াও 40 কোটি টাকা আমরা উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে আমরা দিয়েছি। 77 করোড় মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে আমরা নতুন যে সায়েন্স বিল্ডিং তার জন্য আমরা দিয়েছি। 10 কোটি টাকা আমরা কুঞ্জবঙ্গের ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ আছে এডুকেশন, সেখানেও আমরা সে প্রশাসনিক ভবন এবং সেটাকে তৈরি করার জন্য কাজ শুরু হয়েছে। 2023-24 সাল থেকে এখন পর্যন্ত যে আমাদের 2020 যে এনইপি সেটা কিন্তু সমস্ত কলেজগুলোতেও কিন্তু আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে গেছে, এবং সেখানে এক্সিট এবং এন্ট্রি খুব মানে সুন্দর একটা পদ্ধতি সেখানে চালু হয়েছে। আমাদের এখানে লক্ষ্য যে প্রকল্প আমি বলেছিলাম তাতে করে আমাদের ত্রিপুরার যারা শিক্ষিত যুবক যুবতীরা আছেন আইএএস এবং আইপিএস পরীক্ষার জন্য যারা প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের জন্য আমরা 5 লাখ টাকা আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, এবং মেইন পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে 20,000 টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা 10 জনের উপরে এই প্রকল্পে আমরা আর্থিক সাহায্য আমরা দিয়েছি। 2018-19 শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি আইআইটি আগরতলাতে চালু হয়েছে। তাদের জন্য এখন আপাতত টেম্পোরারিলি এনআইটিতে হচ্ছে, কিন্তু তাদের জন্য আমরা জায়গাও আমরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, পার্মানেন্টলি সেখানেও তারা কাজ শুরু করবে।
আগরতলা বুদ্ধ মন্দিরের নিকট যে বিএড কলেজ ছিল সেখানে আমরা ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি 2021-22 শিক্ষাবর্ষে চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, সেখানে ড্রোন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আমি বিশেষ করে আপনারা জানেন যে গত 8ই মার্চ আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবস, সেখানে আমরা ত্রিপুরাতে প্রায় 1092 জন লাখপতি দিদি হয়েছে ত্রিপুরাতে। তো ড্রোন দিদি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলছেন ড্রোন দিদিও বানাবেন। তো সেই দিকেও আমি যখন ওখানে গিয়েছিলাম ওনাদেরকে আমি বলেছিলাম আপনারা আরো ভালো করে কাজ করুন এবং ড্রোন দিদিদের আপনারা সে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আপনারা করবেন। সো সেই কাজটা এখানে বিভিন্নভাবে প্রযুক্তির বিকাশ এবং গবেষণারও সুযোগ সেখানে রয়েছে টিআইটিতে। 2022 সালে আমরা এনএলইউ, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি আমরা স্থাপন করেছি এবং ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতিজি 2022-এ এসে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। কিছুদিন আগেও আমি সেখানে আমি গিয়েছিলাম, তারও নতুন বিল্ডিং সেখানে তৈরি হয়, তারও যে ভিত্তিপ্রস্তর আমি সেখানে করে এসেছি। এখানে উইমেন্স পলিটেকনিক, হাপানিয়া, টিটিএডিসির পলিটেকনিক, কুমলুং এবং ধলাই ডিস্ট্রিক্ট পলিটেকনিক, আমবাসাতে যারা পাঠরত আছেন তাদের ইংরেজি কমিউনিকেশন যাতে বেটার হয় তার জন্য একটা কোর্স চালু করা হয়েছে। আমাদের 2022 সালে 3টি নতুন কলেজ এখানে হয়েছে, আর 25টি জেনারেল ডিগ্রি কলেজ আগেই ছিল এবং এর মধ্যে 22টি কলেজ আমাদের ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট কাউন্সিল NAAC তারা কিন্তু স্বীকৃতি দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটা বড় পাওনা এবং বাকিগুলো যাতে পায় আমি আধিকারিকদের বলবো সেই বিষয়ে যেন ওরা নজর দেয়। শুধু তাই নয়, এখানে শচীন দেব বর্মন মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট মিউজিক কলেজ, সেটাও কিন্তু NAAC দ্বারা এখানে স্বীকৃতি পেয়েছে। 2022-23 সালে বিভাগের অধীনে 13টি কলেজে এনসিসির একটা বিষয় হিসাবে চালু করা হয়েছে। এখানে ত্রিপুরাতে এনসিসির একটা তাদের রিজিওনাল সেন্টার এখানে তৈরি করতে চাইছে, আমাকে বলছিলেন ওরা দেখা করতে চাইছে, নিশ্চয়ই বিষয়টা আমরা দেখব। এবং আমরা গন্ডাছড়াতেও যে প্রায় 50 শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রীদের জন্য একটি হোস্টেল আমরা নির্মাণ এখানে শুরু হয়ে গেছে, সেখানে আমরা তারও যে আর্থিক বরাদ্দ সেটাও আমরা দিয়েছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন, যেহেতু আজকে বলতে গেলে মহিলাদের অনুষ্ঠান, আমাদের মেয়েদের অনুষ্ঠান, যে আমাদের যে রিসেন্টলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইলেকশন হলো, 4টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে যেখানে সম্পূর্ণভাবে তারা মহিলার দ্বারা পরিচালিত। আমি আধিকারিকদের বললাম যে এখানে যারা অফিসারদের দেবেন তাদেরকেও কিন্তু মহিলা দেবেন এবং টোটালি আমি এই যে বিষয়টা যে আমাদের এই যে 4টা জায়গায় মহিলার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং এমপাওয়ারমেন্ট অফ দ্য উইমেন যেটা আমরা বলছি, সেটা যদি ওখানে সাকসেসফুল হয় আগামী দিনে আরো কিভাবে বাড়ানো যায়, কারণ পপুলেশনের 50%ই মহিলা, তো কেননা তাদেরকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। 33% চাকরিতে আমরা সংরক্ষণ রেখেছি। পিঙ্ক টয়লেটের কথা আমি প্রায়শই সব জায়গায় বলি, যে রাস্তায় যখন বেরোয় একই যে টয়লেট যে থাকে সেখানে পুরুষরাও যায় মেয়েরাও যায়, সেখানে দূর থেকেই বোঝা যাবে যে ইট ইজ অনলি ফর গার্লস, উইমেন্স অর ফর চিলড্রেন্স। তো সেই কাজটা এখন শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা TRLM এর মাধ্যমে ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশন বাংলাতে যেটাকে বলে, সেখানে এখন পর্যন্ত আগে 2017-18-তে আমরা দেখেছি মাত্র 4000 গ্রুপ ছিল, SHG গ্রুপ। সেই জায়গায় এখন 53,623টি স্বসহায়ক দল ত্রিপুরাতে হয়েছে এবং তাতে করে মহিলাদের যে সংখ্যা প্রায় 4.84 লক্ষ হয়েছে। এটা বিরাট জাম্প আমি বলবো সেটা হয়েছে। এবং শহরেও যারা মহিলারা আছেন সেখানেও TULM এর আওতায় প্রায় 5,941টি আমাদের SHG গ্রুপ রয়েছে এবং তাতে করে প্রায় 63,743 মহিলা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আমাদের এই SHG গ্রুপে তাদেরকে সশক্ত করার জন্য আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় 746 কোটি টাকা ফান্ড আমরা প্রদান করেছি। আর 17-18 অর্থ বছরের পূর্বে সেখানে মাত্র 32 কোটি টাকার মতো
ফান্ড দেওয়া হয়েছিল। সেই জায়গায় আমরা এসে আরো 714 কোটি টাকা দিয়েছি। তো কত চেঞ্জ আমরা মানে এই মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য, আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য আমরা কাজটা করেছি। শুধু তাই নয়, ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে 2017-18 আগে দেওয়া হয়েছিল মাত্র 4,95 লক্ষ টাকা, আর 2018 পর আমরা কত দিলাম? 1,465,81 টাকা। 3,87,000 যারা এসএসজি গ্রুপের দিদিরা আছেন তারা প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনায় সেটাও তারা সুরক্ষা পাচ্ছেন। 3,04,000 দিদিরা প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনায় সুফল পাচ্ছেন। আমরা যে রিসাটা আমরা পড়লাম সেটাও আমাদের জনজাতি মায়েদের তৈরি রিসা, এবং জনজাতিরা যারা পাছড়া বানায় বা পড়েন, এবং মাতাবাড়ির যে সুপ্রসিদ্ধ প্যারা আপনারা সবাই জানেন সেটা জিআই ট্যাগ পেয়েছে, যে কারণে তারা ব্যবসায়ও সফল হচ্ছে। টিআরএলএম পরিচালিত ক্লাস্টার লেভেলের সমষ্টি থেকে 7 দিনে 7% সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে টিআরএলএম পরিচালিত আমাদের যে এই 7 দিনের যে 7% ঋণ দেওয়া হয়, মানে আমাদের 3টি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে পুরস্কৃত হয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে। শুধু তাই নয়, আমাদের মহিলা কল্যাণে 10টি ওয়ার্কিং হোস্টেলের জন্য 114 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তাদের সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নকে সমৃদ্ধ করার জন্য। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, আপনারা সবাই জানেন যারা মুসলিম যারা কমিউনিটির আছেন, 3 তালাক প্রথা বাতিল উনি করেছেন। অনেকে বলতো যে এই 3 তালাক প্রথা যদি বাতিল হয় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে নাকি রায়ট হয়ে যাবে, কিন্তু কিছুই হয়নি। তো সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করেছেন। ত্রিপুরার থেকে আমাদের সিপাহী জলার যিনি সভাধিপতি আছেন, জাতিসংঘের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং সুন্দরভাবে ভারতবর্ষ এবং ত্রিপুরা সম্পর্কে উনি ওনার কথা ওখানে রেখেছেন। মহিলাদের জন্য ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘর নিশ্চিত করতে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে 3,12,000 উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পিএম মুদ্রা যোজনায় প্রায় 79% মহিলারা এর মধ্যে কিন্তু তাদের অংশীদারিত্ব সেখানে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যারা ঘরের মালিক মহিলারা প্রায় 74.7% সেখানে মহিলারা রয়েছেন। সহি পোষণ দেশ রোশন অভিযানের আওতায় 3.4 লক্ষেরও বেশি মহিলা ও শিশু সে সুবিধা পেয়েছেন। আইসিডিএস প্রকল্পে 3,16,000 শিশু এবং পোষণ কর্মসূচিতে 36,251 জন মহিলা নথিভুক্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার প্রকল্পে 21,551 জন যারা গর্ভবতী মায়েরা আছেন তাদের 4,31,00,000 টাকা আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। আমরা স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ত্রিপুরা আমরা বলি, সেখানে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে মহিলারা 41.4% মহিলারা এর মধ্যে স্টার্টআপ মহিলা এখানে রয়েছেন ত্রিপুরাতে। আমরা জানেন যে এখানে যখনই কোনো গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কোনো স্টল তৈরি হয় তার 50% মহিলাদের জন্য আমরা সংরক্ষণ রেখেছি। আমরা মহিলাদের জন্য যদি স্টাম্প ডিউটি দিতে হয় জমি বা ফ্ল্যাট কিনতে হলে মহিলারা যদি নামে হয় তাহলে 1% সেখানে কম রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এনসিআরবির যে সর্বশেষ তথ্য সেখানে দেখা গেছে ত্রিপুরাতে, আমরা বারবার সব জায়গায় বলি, ত্রিপুরাতে 28টি রাজ্যের মধ্যে এখানে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন নিচের দিক থেকে 3rd পজিশন, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দিক থেকে 8ম পজিশনে আছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে সুরক্ষা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। তো 9টি মহিলা থানা আমরা চালু করেছি এবং ত্রিপুরাতে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে 2টো আর বাকি সব ডিস্ট্রিক্টে 1টা করে মহিলা থানা আমরা চালু করেছি। মহিলাদের সুরক্ষার প্রশ্নে হেল্পলাইন চালু করেছি 181 নম্বরে। তো সেইভাবে আমরা মহিলারা যাতে তাদের আগামী দিন তাদের পথ সুগম হয় এবং তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে, আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এবং আমি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে আমি ধন্যবাদ দেব যে এই ধরনের একটা আয়োজন এখানে রেখেছেন, এই ধরনের চিন্তা ভাবনা রেখে আজকে এই কাজটা এখানে করেছেন। এবং আমি একটু সতর্ক করতে চাই যারা
মেয়েরা আজকে স্কুটি নিয়েছে, খুব সাবধানে কিন্তু চালাতে হবে, খুব সাবধান, বি কেয়ারফুল। আমরা দিয়েছি যা হেলমেট থেকে আরম্ভ করে সবই দিয়েছি, কিন্তু না শিখে না বুঝে প্রথমে একটু সাবধানে চালাতে হবে, আদারওয়াইজ বলবে মুখ্যমন্ত্রীর স্কুটি আমরা নিলাম কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টে আমরা পড়ে গেলাম। এটা যেন না হয়, খুব সাবধানে চালাতে হবে, সতর্কের সাথে চালাতে হবে, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। We extend our heartfelt gratitude